प्रणाम मित्रों, हूँ विरल। थोड़ो स्वाध्याय कर लीए। बात करिए पुष्प धूप अंगी संबंधी 25 प्रश्नों। तो प्रश्न है, श्रावक पोताना हाथे फूल छूटीने पूजा करे एम क्या ग्रंथ में लख्यु है? तो एनो जवाब है, शांतिना चरित्र में मंगल कलश वाड़ीमांथी पोते फूलो ग्रहण करीने पूजा करे छे एवा अक्षरो जोवामां आवे छे। हवे बीजो प्रश्न है, पुष्प न मळी सकता होय तो लविंग थी पुष्प पूजा थई सके के नहीं? केम के 18 अभिषेक में एक विधिकारे पुष्पोना स्थाने लविंग मुकाव्या हता। तो एनो जवाब है, लविंग थी पुष्प पूजा न थाय। आगेवानो आ अंगे योग्य प्रयत्न करे तो पुष्प मळी शके। ताव आवे त्यारे तावनी दवा न मळे तो पेटना दुखावानी दवा शुं लई शकाय खरी? 18 अभिषेक वगैरह प्रसंगो घणा दिवसों पहला निश्चित थई जता होय छे। एथी आगेवानो ए दिवसे पुष्पोनी व्यवस्था सहेलाईथी करी शके, छतां कोई तेवा अनिवार्य संयोगोमां विधिकारे तेम कर्युं होय तो पण दररोज लविंगथी पुष्प पूजा न थई शके। हवे बीजो प्रश्न, प्रभुजीनी नाभि पासे पुष्प होवाथी अथवा बीजा कोई पण अंग उपर पुष्प होवाथी अंग उपर पूजा थई शकती नथी अने एथी पुष्प उपर पूजा करवी पड़े छे, तो आ अंगे शुं करवुं? तो एनो जवाब छे, पूजा करवाना 9 अंगो उपर के नाभि पासे कोईपण व्यक्ति पुष्प न मूके तेवी व्यवस्था ट्रस्टीओ द्वारा थवी जोईए। पूजा करनारे पण आ ख्याल राखवो जोईए जेथी अन्यने प्रभुना 9 अंगे पूजा करवानो लाभ मळी शके, अथवा पूजकने प्रतिमाजी उपर पुष्प ज्यां मूकवानी भावना होय त्यां मूकीने पछी पोताना हाथे पुष्प लईने बाजुमां योग्य स्थळे राखेल थाळीमां ए पुष्प मूकी दे, अथवा पुजारी ए पुष्पने लईने थाळीमां मूकी दे। पछी आ रीते भेगा थयेला पुष्पोनी अंग रचना करे तो प्रभुजीनी सुंदर भक्ति थाय अने पूजा करनाराओ 9 अंगे पूजा करी शके। आवी कोई व्यवस्था न थाय अने पुष्प उपर पूजा करवी पड़े तेम होय तो पुष्पने लईने अंग उपर पूजा करीने पुष्प पाछुं ते स्थळे मूकी शकाय। हवे बीजो प्रश्न, जे पुष्पोथी भगवाननी पूजा थई होय ते पुष्पो उतारी लीधा बाद जो गाय आदिने खवडाववामां आवे तो ते गाय आदिनुं दूध साधु साध्वीने के श्रावक श्राविकेने पीवा माटे चाले? वापरे तो देवद्रव्यना भक्षणनो दोष लागे? ते संबंधमां जाणकारी होय तो टाळवी ज जोईए के जाणवा छतां वापरे तो चाले? वापर्या पछी उपरोक्त विगतनी जाण थाय तो प्रायश्चित लेवुं जोईए? ते गाय आदिनुं दूध प्रभुजीना प्रक्षाल के अधिष्ठायक देवदेवीना प्रक्षाल के गुरुमूर्तिना प्रक्षाल माटे वापरी शकाय? खुलासो करवा विनंती। एनो जवाब छे, प्रभुना अंग उपरथी उतारेला पुष्पो गाय आदिने खावा माटे आपी शकाय नहीं। आ पुष्पो प्रभुना अंगो उपर चढ़ेला होवाथी देवद्रव्य गणे। देवद्रव्यनुं कोईथी पण भक्षण न करे। सॉरी, आवा पुष्पो खानारी गाय आदिनुं दूध वगैरह चतुर्विध संघने न कल्पे। वापरे तो देवद्रव्यना भक्षणनो दोष लागे। जेमने आ जानकारी होय तेणे आवुं दूध वापरवानुं टाळवुं जोईए। जाणवा छतां वापरे तो वधारे दोष लागे। आनी जाण थया पछी जेटला दिवस वापर्युं होय तेटला दिवसनुं प्रायश्चित लेवुं जोईए, तथा पोतानामां शक्ति होय तो आ कार्य बंध कराववुं जोईए। आवा दूधथी प्रभुजीने पक्षाल करवामां दोष जणातो नथी। आम छतां आवा दूधथी प्रभुजीने पक्षाल न करवो जोईए जेथी आवी खोटी प्रवृत्तिने प्रोत्साहन न मळे। बीजो प्रश्न है, अंजनाए माटीनी प्रतिमा बनावी नवकारथी प्रतिष्ठित करीने पूजी, पूजा केवळ पुष्पथी करी छे तो अंजन चलाका माटे वर्तमानमां आटलो बधो आडंबर थाय छे ते योग्य छे? एनो जवाब छे, अंजनाए माटीनी प्रतिमा बनावी वगैरे केवा संयोगोमां कर्युं ते विचारवानी जरूर छे। ए जंगलमां छे त्यां विधिथी प्रतिष्ठित थया होय तेवा प्रतिमाजी मळी शके तेम नथी। पूजा करवानो भाव उत्कृष्ट छे। आवी स्थितिमां पोताना पूजा करवाना उत्कृष्ट भावने टकाववा वधारवा आवी रीते पण पूजा करे ते योग्य छे। माणसने ज्यारे ककड़ीने भूख लागी होय त्यारे मिष्टान न मळे तो जेवो तेवो लूको सूको पण आहार करे छे। ते ज रीते प्रस्तुतमां विधिथी प्रतिष्ठित थयेला प्रतिमाजी मळी शकवानी कोई शक्यता न होय त्यारे आवी रीते पूजा करवाथी पण उत्तम लाभ थाय। पण ज्यारे विधिपूर्वक प्रतिष्ठित करेला प्रतिमाजी मळी शके तेम होय तो पण जे अंजनासुरीनी जेम पूजा करवानो आग्रह राखे तेने पूजानुं फळ न मळे, कारण के तेने विधि प्रत्ये જરાય आदरभाव नथी। जेने विधि प्रत्ये आदरभाव नथी तेने प्रभु प्रत्ये पण आदरभाव न होय। प्रभु प्रत्ये आदरभाव विना करेली पूजानुं फळ तो न मळे, बल्कि प्रभु प्रत्ये थयेला अनादरभावना कारणे घणा अशुभ कर्म बंधाय, जेथी भवांतरमां पण धर्म दुर्लभ बने। भगवाननी आज्ञा छे के विधिपूर्वक प्रतिष्ठित थयेला भगवानना प्रतिमाजी पूजनीय बने छे। अधिवासना अंजन चलाकानो विधि करवाथी प्रतिमाजी पूजनीय बने छे, ते विना नहीं। अंजन चलाकानो आडंबर अनेक जीवोने सम्यक दर्शन आदि धर्म
પમાડનારો બને છે. અંજન શલાકામાં પરમાત્માના 5 કલ્યાણકોની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. પરમાત્માના 5 કલ્યાણકોમાં સમ્યક દ્રષ્ટિ ઇન્દ્ર મહારાજા વગેરે દેવો પરમાત્માની અનુપમ ભક્તિ કરે છે. આજે આપણે સાક્ષાત પ્રભુના 5 કલ્યાણોમાં ભક્તિ કરી શકીએ તેમ નથી. તેથી તેમની મૂર્તિના માધ્યમથી 5 કલ્યાણકોની ઉજવણી કરીને યત્કિંચિત પરમાત્માએ ભક્તિ કરવાનો માર્ગ મહાપુરુષોએ બતાવ્યો છે. ઇન્દ્ર વગેરે સાક્ષાત પ્રભુની ભક્તિ કરીને જે કર્મ નિજરા અને પુણ્યાનુબંધી પુણ્યરૂપ ફળ મેળવે તેના કરતાં અધિક ફળ મનુષ્ય પ્રભુજીના પ્રતિમાની ભક્તિ કરીને મેળવી લે એમ પણ સંભવે. 5 કલ્યાણકોની ઉજવણી એ કોઈ નાટક નથી કે નથી ખેલ તમાશો. 5 કલ્યાણકોની ઉજવણી એ તો સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત કરવાના અને પ્રાપ્ત થયેલા સમ્યક દર્શનને નિર્મળ બનાવવાનું ઉત્તમ અનુષ્ઠાન છે. આ પ્રસંગો ઉજવાતા હોય ત્યારે તેના ભાવાર્થોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો ઉત્તમ કુળોમાં પતિ પત્ની, પિતા પુત્ર, સેવક સ્વામી વગેરે સંબંધોમાં કેવી ઉત્તમ મર્યાદાઓ હતી તે જાણવા મળે તથા ઉત્તમ પુરુષોમાં ત્યાગ, ઉદારતા, સમર્પણ ભાવ, નિર્મમત્વ ભાવ, વિરાગ અને વગેરે અનેક ગુણો કેવા ખીલેલા હોય છે તે જોવા મળે. વિધિપૂર્વક થતી અંજન શલાકા જેમને યોગ્ય ન જણાય તેનામાં સમ્યક દર્શન નથી એ નિશ્ચિત થાય છે. હવે બીજો પ્રશ્ન, ચૈત્યવંદન મહાવર્ષમાં ધૂપ પૂજન અંગ પૂજામાં ગણાવી છે તે કેવી રીતે સમજવું? તેનો જવાબ છે ધૂપની ધૂમ્રશેર પ્રભુજીને સ્પર્શે એ અપેક્ષાએ ધૂપ પૂજાને અંગ પૂજા કહી હોય એમ સંભવે છે. હવે બીજો પ્રશ્ન, શાસ્ત્રાનુસાર હાલ ઘણા દેરાસરોમાં ઘીના દીવા થાય છે પણ તે ઘીના દીવા ખુલ્લા હોય છે તેમજ ગ્લાસમાં નીચે પાણી હોય છે. બીજે દિવસે પણ તે જ પાણી હોય છે. ખુલ્લા દીવામાં જીવો મરવાની ઘણી સંભાવના રહે અને વાસી પાણી રાખે. તેના કરતાં તો ઇલેક્ટ્રિક ઉચિત ન ગણે. તો એનો જવાબ છે અહિંસાને પોતાના જીવનમાં જીવનારા અને અહિંસાના ઉપદેશક તીર્થંકરોના મંદિરમાં હિંસક ઇલેક્ટ્રિક રાખવાનું જરાય ઉચિત નથી. તમે લખો છો એ દ્રષ્ટિએ પણ ઇલેક્ટ્રિકનું સમર્થન ન થાય. કેમ કે ખુલ્લા દીવામાં જે જીવ વિરાધના સંભવિત છે એના કરતાં તો કઈ ગણી વધુ જીવ વિરાધના લાઇટ દ્વારા થતી હોય છે. લાઇટ કઈ ધાકેલી હોતી નથી. લાઇટની વિરાધના તો ઘણી વધારે છે. ઘીના દીવા ખુલ્લા ન રહે અને પાણી વાસી ન રહે તેવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. બીજો પ્રશ્ન, વરખની આંગી બનાવવાનું વિધાન કયા શાસ્ત્રમાં છે? તો એનો જવાબ શ્રી હરિભદ્ર સુરી મહારાજ વિરચિત પંચાશક આદિ ગ્રંથોમાં સુવર્ણ, મોતી, મણિ આદિ ઉત્તમ દ્રવ્યોથી પૂજા કરવાનું કહ્યું છે. પૂજા પંચાશક ગાથા નંબર 15માં. સોના ચાંદીના વરખ ઉત્તમ દ્રવ્ય છે. આથી સોના ચાંદીના વરખથી જીન પૂજા કરવી એ શાસ્ત્રીય છે, અશાસ્ત્રીય નથી. બીજો પ્રશ્ન, સોના ચાંદીના વરખ બનાવવા માટે બળદના આંતરચર્મનો ઉપયોગ થાય છે. બળદના આંતરચર્મ ઉપર સોના ચાંદીના ટુકડાને કૂટીને પાતળું પોળું વરખનું પાનું બનાવવામાં આવે છે. આથી વરખ પૂજા કરવામાં પંચેન્દ્રિયની હિંસાને ઉત્તેજન મળે ન મળે? આ રીતે આંતરચર્મને સ્પર્શતા વરખ અપવિત્ર ન બને? તો એનો જવાબ છે બળદોની હિંસા વરખ બનાવવા માટે કે તેનું આંતરચર્મ મેળવવા માટે થતી નથી. હિન્દુ માંસ આદિ મેળવવા માટે થાય છે. તેથી વરખના ઉપયોગથી પંચેન્દ્રિયની હિંસાને ઉત્તેજન મળે એ વાત તદ્દન ખોટી છે. બીજું, આંતરચર્મના સ્પર્શથી સોના ચાંદીના વરખ અપવિત્ર બનતા નથી. કેમ કે સોનું ચાંદી તો અપવિત્રને પવિત્ર કરે છે. એથી જ પૂર્વે આભડછેદ ટાળવા સોનાના સ્પર્શવાળું પાણી સોના પાણી છાંટવામાં આવતું હતું. આજે વિધિ વિધાનમાં આ પરંપરા ચાલુ છે. બીજો પ્રશ્ન, કાજુ વગેરે ખાદ્ય દ્રવ્યોથી પ્રભુજીની આંગી બનાવાય? તો જવાબ છે ના. પરમાત્મા ત્રિલોકના નાથ છે. ઇન્દ્રો પણ તેમની પૂજા કરે છે. આવા સર્વોત્કૃષ્ટ પરમાત્માની આંગી ઉચ્ચ દ્રવ્યોથી કરવી જોઈએ, સામાન્ય દ્રવ્યોથી નહીં. આ વિશે પંચાશકમાં જણાવ્યું છે કે ઉત્તમ દ્રવ્યોથી પૂજા કરવાથી પ્રાય ભાવ પણ ઉત્તમ જાગે છે. તે ભાવથી અશુભ કર્મનો ક્ષય થાય છે. ચક્રવર્તીના કે ઇન્દ્રના શરીરે કેવી વસ્તુઓ હોય? સામાન્ય વસ્તુ હોય. જો ચક્રવર્તીના કે ઇન્દ્રના શરીરે સામાન્ય વસ્તુઓ ન હોય તો ચક્રવર્તી અને ઇન્દ્રથી પણ મહાન પ્રભુજીના શરીરે સામાન્ય વસ્તુઓ કેવી રીતે મૂકી શકાય? કાજુ, બદામ, એલાયચી વગેરે ખાદ્ય પદાર્થો સામાન્ય ગણાય. રૂ પણ સામાન્ય દ્રવ્ય હોવાથી તેની આંગી ન બનાવાય. ઇમિટેશન ટીકા પણ આંગીમાં ન વપરાય. પરમાત્માની અંગરચના સોનું, ચાંદી, સુગંધી પુષ્પો, મખમલ, રેશમ વગેરે ઉત્તમ વસ્ત્ર, સોના ચાંદીના ટીકા, મોતી વગેરે ઉત્કૃષ્ટ દ્રવ્યોથી કરવી જોઈએ. ટૂંકમાં પરમાત્માની શોભા વધે તેવા અસલી પ્યોર ઉત્કૃષ્ટ દ્રવ્યોથી આંગી બનાવવી જોઈએ. આંગીમાં હલકા દ્રવ્યો ન વાપરવા જોઈએ. બીજો પ્રશ્ન, કોઈ વ્યક્તિ ભગવાનની આંગી શોભાવવા માટે દાગીના ચડાવે, ફક્ત શોભાના આશયથી દાગીના ચડાવે તો આંગી ઉતાર્યા પછી એ દાગીના પોતે વાપરી શકે? નો જવાબ છે
ફક્ત શોભા માટે આ દાગીના હું ભગવાનને ચડાવું છું, આંગી ઉતાર્યા પછી હું વાપરીશ, આવા આશયથી સંકલ્પથી આંગી માટે ભગવાનને દાગીના ચડાવે તો આંગી ઉતાર્યા પછી પોતે દાગીના વાપરી શકે છે. એ માટે દાગીનાની રકમ દેહ દ્રવ્યમાં આપવી ન પડે. જો આવા આશય વિના જ ભગવાનને આંગી માટે દાગીના ચડાવે તો પછી એ દાગીના પોતાનાથી વાપરી શકાય નહીં. બીજો પ્રશ્ન, આજે કોઈ આરાધકો જીન પૂજામાં પ્રભુજીની અંગરચના કરવામાં હાર વગેરે આભૂષણ પહેરાવે છે, પછી તે હાર વગેરે પોતાના ઘરે લઈ જાય છે, તો આવું કરી શકાય? તો એનો જવાબ છે, જો હાર વગેરે પ્રભુ ભક્તિ માટે જ બનાવ્યું હોય તો આવું કરવું ન કલ્પે, પણ પોતાના ઉપયોગ માટે બનાવ્યું હોય તો એને પ્રભુ ભક્તિમાં થોડો સમય ઉપયોગ કરીને પછી ઘરે લઈ જઈ શકે છે, પણ તે હાર વગેરે એક વાર પર પોતાના માટે ઉપયોગ કરેલ ન હોવો જોઈએ. આ અંગે સ્પષ્ટતા માટે સેન પ્રશ્ન ગ્રંથ ઉલ્લાસ 3 પ્રકરણ 168 જુઓ. બીજો પ્રશ્ન, પ્રભુજીના ચક્ષુ ટીકા વગેરે ઉખડી ગયા હોય તો કયું દ્રવ્ય કઈ રીતે મેળવીને તે ટીકાથી ચોંટાડી શકાય? તેનો જવાબ છે, ઘી નાખીને રાડને ગરમ કરીને પછી તે રાડ દ્વારા ચક્ષુ અને ટીકાથી પ્રભુના અંગે ચોંટાડી શકાય. બીજો પ્રશ્ન, પરમાત્માની અંગરચનામાં મખમલનો ઉપયોગ કરી શકાય? તો એનો જવાબ છે, પરમાત્માની અંગરચના ઉત્કૃષ્ટ દ્રવ્યોથી કરવી જોઈએ. મખમલ ઉચ્ચ પ્રકારનું કાપડ ગણાય છે, આથી અંગરચનામાં મખમલનો ઉપયોગ કરવામાં બાદ જણાતો નથી. હવે બીજો પ્રશ્ન, પર્યુષણ પર્વમાં ભગવાનની આંગીમાં સાંજે ફૂલો વપરાય છે તે યોગ્ય છે? તો એનો જવાબ છે, શ્રાવકે દરરોજ પરમાત્મા ભક્તિ કરવી જોઈએ, તેમાં પણ પર્વ દિવસોમાં વિશેષ પરમાત્મા ભક્તિ કરવી જોઈએ. પર્યુષણ મહાપર્વમાં તો સર્વ પર્વોથી વિશેષ પરમાત્મા ભક્તિ કરવી જોઈએ. પરમાત્મા ભક્તિના અનેક પ્રકારો છે, તેમાં પુષ્પ પૂજા પણ પરમાત્મા ભક્તિનો એક પ્રકાર છે. દેવો પણ પુષ્પ પૂજાથી પરમાત્મા ભક્તિ કરે છે. રાજપ્રશ્નીય આગમમાં જીન પ્રતિમાની આગળ પુષ્પપુંજ કરવાનો ઉલ્લેખ છે. સંઘ સાથે શત્રુંજય પૂછ્યા ત્યારે ઝાંઝણે 3 કરોડ સુગંધી ફૂલોથી દાદાની પૂજા કરી હતી. આમ આંગીમાં સાંજે ફૂલો વપરાય છે તે યોગ્ય છે. હવે એ પ્રશ્ન થાય કે બીજા દિવસોમાં ફૂલો વપરાય પણ પર્યુષણ જેવા પર્વમાં કેમ વપરાય? આ અંગે જણાવવાનું કે પર્યુષણ પર્વમાં શ્રાવકે પોતે જ પોતાના જીવનમાં જીવ હિંસા જેમ ઓછી થાય તેમ જીવન જીવવું જોઈએ. એ માટે પુષ્પો વગેરેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, પણ પરમાત્મા ભક્તિ માટે તો પુષ્પ વગેરેનો ઉપયોગ કરી શકાય. પર્યુષણમાં પોતે ફળો ન વાપરે પણ મંદિરમાં પ્રભુજીને ફળો ધરે, પોતે મીઠાઈ ન વાપરે પણ પ્રભુજીને મીઠાઈ ધરે, પોતે અલંકારો વાળવા વગેરેનો ત્યાગ કરે પણ પરમાત્માને અલંકારો પહેરાવે, અલંકારો પૂજા કરાવે. એ જ રીતે પોતે પોતાનો પુષ્પોનો ત્યાગ કરે પણ પરમાત્માની પુષ્પોથી અંગરચના કરે, પોતે પુષ્પ વગેરે વાપરે તેમાં રાગ પોષાય અને પ્રભુજીને પુષ્પો વગેરે ચડાવે તેમાં ત્યાગ વિરાગ પોષાય. આમ પર્યુષણ પર્વમાં ભગવાનની આંગીમાં સાંજે ફૂલો વપરાય તે યોગ્ય છે. યત્નપૂર્વક કરાતી પરમાત્મા ભક્તિમાં થતી હિંસા સ્વરૂપ હિંસા છે અને પરિણામે જીવનમાં અહિંસાને લાવનારી છે. જેને પ્રભુની પુષ્પો પૂજામાં હિંસાનો ભય રહેતો હોય તેમને હેતુ હિંસા, સ્વરૂપ હિંસા અને અનુબંધ હિંસા એમ હિંસાના 3 પ્રકારો ગુરુની પાસે સમજી લેવાની જરૂર છે. હવે બીજો પ્રશ્ન, પ્રભુની અંગરચના માટે સામગ્રીનો નકરો તથા આંગી કરવાનો નકરો, એના નકરા તરીકે જે રકમ રાખેલ હોય તે રકમ કયા ખાતે લઈ જવાય? દેવદ્રવ્ય ખાતે કે દેવકુ સાધારણમાં ચાલે? એનો જવાબ, પ્રભુજીની અંગરચના માટે સામગ્રીનો નકરો તથા આંગી કરવાનો નકરો, એમાં નકરા તરીકે રાખેલી રકમ જો આ રકમ અંગરચના માટે જ વાપરવી એવો દૃઢ સંકલ્પ કર્યો હોય તો તેમાં જ વાપરી શકાય. જો દૃઢ સંકલ્પ ન કર્યો હોય, સામાન્ય વિચાર કર્યો હોય તો દેવકુ સાધારણમાં ચાલે. અહીં દેવકુ સાધારણ એટલે કોઈ પણ પ્રકારની દેવભક્તિ સમજવી, પૂજારીને પગાર આપવામાં આ રકમ ન ચાલે. હવે બીજો પ્રશ્ન, ભગવાનને ચડાવેલા પુષ્પો ઉતારી સાથે ભેગા કરવામાં આવે છે, પછી આંગી ચડાવતી વખતે પુષ્પો એકબીજા ભગવાનને ચડે છે, આ યોગ્ય છે? એનો જવાબ, બધા ભગવાન ગુણોની દ્રષ્ટિએ સમાન હોવાથી ભગવાનને ચડાવેલા પુષ્પો ઉતાર્યા પછી આંગી ચડાવતી વખતે એકબીજા ભગવાનને ચડે તેમાં બાદ નથી. આમ છતાં ગુણ નાયકને વધારે સારા હોય તેવા પુષ્પો ચડાવવા જોઈએ. બીજો પ્રશ્ન, પ્રભુજીના મસ્તક ઉપર પૂજા થઈ શકે તે માટે કાર્યકર્તાઓ બપોરે 12 વાગ્યા પછી પ્રભુજીને મુકુટ ચડાવે છે, તેથી 12 વાગ્યા સુધી મુકુટ વગર પ્રતિમા દર્શન કરવા પડે છે. મુકુટ વિશે શાસ્ત્રીય વિધાન શું છે? તો એનો જવાબ છે, પૂજાના સમયે પ્રભુજીની છદ્મસ્તક, કેવડી અને સિદ્ધ એ 3 અવસ્થાઓ ધારવાનું ચિંતવવાનું કહ્યું છે. છદ્મસ્ત અવસ્થાના જન્મ, રાજ્ય અને શ્રવણ એમ 3 પ્રકાર છે. તેમાં પ્રભુજીના કેશ રહિત મુખ અને મસ્તકને જોઈને શ્રમણ અવસ્થાનું ધ્યાન કરવાનું કહ્યું છે. હવે જો પ્રભુજીને વહેલો મુકુટ ચડાવી દેવામાં આવે તો પ્રભુજીનું કેશ રહિત મસ્તક કેવી રીતે દેખાય? માટે પ્રભુજીને મુકુટ 12 વાગ્યા પછી ચડે એ યોગ્ય ગણાય છે. મુકુટ વડે જ પ્રતિમાજીના દર્શન કરવા જોઈએ એવો નિયમ નથી. મુકુટ 12 વાગ્યા પછી ચડાવાય તો જેને શ્રમણ અવસ્થાનું ધ્યાન કરવું હોય તે ધ્યાન કરી શકે અને મસ્તકે પૂજા પણ કરી શકાય.
હવે બીજો પ્રશ્ન, જીનેશ્વર દેવને નમસ્કાર કર્યા પહેલા ઘંટ વગાડાય કે પછી? તો એનો જવાબ છે અન્ય દ્રવ્યોથી પૂજા કર્યા પછી નાથ પૂજા રૂપ ઘંટ વગાડાય છે. એમ પૂજા કરનાર વૃદ્ધ શ્રાવકોની પરંપરા ચાલી આવે છે. તેથી પૂજામાં ફૂલ વગેરે દ્રવ્ય પૂજા કરી રહ્યા પછી તરત ઘંટ વગાડાય છે. ફક્ત ચૈત્યવંદન કરવા શ્રાવક આવ્યા હોય તો સાત્યા વગેરે દ્રવ્ય પૂજા કરી રહ્યા પછી તરત ઘંટ વગાડાય છે એમ જણાય છે. બીજી રીતે ઘંટ વગાડવાનું થાય છે તે તો હર્ષાવેશને સૂચવનાર લોક પ્રવાહમાં પડેલું છે, પણ પરંપરાને અનુસરતું નથી. હવે બીજો પ્રશ્ન, મંગળ દીવો કે આરતી કોઈ દિવસ ખાલી હાથે ન ઉતારાય એવો નિયમ છે. તેનો જવાબ છે મંગળ દીવો કે આરતી ઉતારનાર પ્રભુ ભક્તિ માટે થાળીમાં પૈસા મૂકે છે, પણ ખાલી હાથે ન જ ઉતારાય એવો નિયમ નથી. હવે બીજો પ્રશ્ન, જીન મંદિરમાં સવારે સ્નાતન ભણાવ્યા પછી પ્રતિમા સમક્ષ આરતી થઈ રહી હોય ત્યારે કોઈથી પ્રતિમાની પૂજા વગેરે ન થાય એમ કોઈક માને છે, તો આ બરાબર છે? તો એનો જવાબ છે પ્રતિમા સમક્ષ આરતી થઈ રહી હોય ત્યારે કોઈથી પ્રતિમાની પૂજા વગેરે ન થાય એવો કોઈ શાસ્ત્રોપાત જોવામાં આવ્યો નથી. આથી આવી માન્યતા બરાબર જણાતી નથી. હવે બીજો પ્રશ્ન, દરેક દેરાસરમાં કોઈ પણ પ્રભુની સમક્ષ આદિનાથની જ આરતી ઉતારવામાં આવે છે. તેના બદલે જે મૂળ નાયક હોય તેમનું અને તેમના માતા પિતાનું નામ લઈને આરતી ઉતારાય કે નહીં? જેમ કે જય જય આરતી વીર જીણેન્દા, સિદ્ધાર્થ ત્રિશલાજી કા નંદા ઇત્યાદि ફેરફાર કરીને આરતી ઉતારાય કે નહીં? તેનો જવાબ છે જય જય આરતી આદિ જીણેન્દા આટલો પાઠ કાયમ રાખીને એટલે સર્વપ્રથમ બોલીને પછી જો કોઈને તે રીતે નામ બદલીને બોલવાનું ફાવે તો વાંધા જેવું નથી, પણ છપાવવામાં કે કંઠસ્થ કરવામાં તો જે પ્રમાણે છે તે પ્રમાણે જ હોવું જોઈએ. બોલવામાં જય જય આરતી આદિ જીણેન્દા આમ સર્વપ્રથમ બોલીને પછી જે મૂળ નાયક હોય એ મુજબ ફેરફાર હજી કરી શકાય. હવે બીજો પ્રશ્ન, જીન મંદિરમાં અષ્ટપ્રકારે પૂજા કર્યા બાદ આરતી મંગલ દીવો કરાય છે, તો કેવળ મંગળ દીવો થાય કે આરતી અને મંગળ દીવો એ બંને કરવા પડે? તેનો જવાબ છે સમય ન હોય વગેરે કારણથી કેવળ મંગલ દીવો પણ થઈ શકે. પરમાત્માની ભક્તિ જેટલી કરીએ તેટલો લાભ જ છે. સામાન્ય રીતે બંને કરવાની પરંપરા જોવા મળે છે. હવે બીજો પ્રશ્ન, આરતીની થાળીમાં મૂકેલા પૈસા કોને અપાય? તેનો જવાબ, આરતી ઉતારતી વખતે આરતી ઉતારનાર મહાનુભાવ પરમાત્માની ભક્તિ રૂપે પૈસા મૂકે છે, તેથી એ પૈસા દેવ દ્રવ્યોમાં જવા જોઈએ. આમ છતાં એ પૈસા દેવ દ્રવ્યોમાં લઈ જવામાં પૂજારીનું મન દુભાય એવી શક્યતા હોય તો આ નિમિત્તે પૂજારીને વધારે પગાર આપીને આરતીના પૈસા દેવ દ્રવ્યોમાં લઈ જવા જોઈએ. પૂજારી રાખતા પૂર્વે જ આવી સ્પષ્ટતા થઈ જાય તો વાંધો ન આવે. હવે બીજો પ્રશ્ન, દેશી ઘી મોંઘું હોવાથી અને શુદ્ધ મળતું ન હોવાથી દેરાસરમાં શુદ્ધ કોપરેલ તેલ વાપરી શકાય? એ જ રીતે કેસર મોંઘું હોવાથી અને નકલી આવી જતું હોવાથી પ્રભુ પૂજા માટે હળદર પાવડરને સુગરમાં લસોટીને તેનું મિશ્રણ વાપરી શકાય? તેનો જવાબ છે ભગવાનની ભક્તિ માટે ઉત્તમ દ્રવ્યો વાપરવા જોઈએ એવું શાસ્ત્રમાં વિધાન હોવાથી ભગવાનની ભક્તિ માટે ગભારામાં તો શુદ્ધ ઘી જ વાપરવું જોઈએ, પણ દેરાસરમાં પ્રકાશ થાય એ માટે શુદ્ધ કોપરેલ તેલ વાપરવામાં બહુ ભાત જણાતો નથી. શાસ્ત્રમાં કેસર વગેરે ઉત્તમ દ્રવ્યોથી પૂજા કરવાનું કહ્યું છે. પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો આજે પણ શુદ્ધ કેસર મળી શકે છે. શુદ્ધ કેસર મોંઘું હોય છે એ અંગે જણાવવાનું કે સંસારના વ્યવહારમાં ઘણી વસ્તુઓ મોંઘી હોવા છતાં તે મોંઘી વસ્તુઓ જ વપરાય છે. ત્યાં મોંઘવારી નડતી નથી અને અહીં મોંઘવારી નડે છે એ ભગવાન પ્રત્યે બહુમાનની ખામી સૂચવે છે. મિત્રો, આવી જ વાતો લઈને ફરી મળીશ. પ્રણામ.